everyone. Welcome to another edition of Cinema iFilm, where we take a closer look at movies that are being screened in Iranian cinemas. As always, we're beginning the show with a closer look at the box office. In the sacred defense genre, we've seen many movies in Iranian cinema, and most of them are based on true stories. The movie that we're discussing in this episode is also one of those. It narrates the story of martyr Mehdi Bakeri, one of the heroes of the 8-year Iran-Iraq War. And you've guessed right, it's the situation of Mehdi. سرکار خانوم دوشیزه محترمه آقا مهدی من بسوز نمیشم من ناراضی آیا من وکالت ورسوز سیزی عقد دائم جناب آقای مهدی باکری نامو سمت مبارک شد با مهریه بیر جلد کلام الله مجید و بیر قبضه کلت کبری چخاردام آیا وکیلم؟ موقعیت مهدی فیلمی از هادی حجازی‌فر. Many movies have been made in the sacred defense genre, and the movie that we're discussing in this episode is one of those movies. The Situation of Mehdi, Hadi Hejazifar's first feature-length movie. We already know Hadi Hejazifar from the many sacred defense movies that he's been acting in, but this one is his first experience as a movie director. And interestingly, in the 40th Fajr Film Festival, this movie was nominated in 14 different categories, and it won the Seymour in 5 different categories, including the Crystal Seymour for the Best Picture and, of course, the Best First Director. نمیشه که یک سری خطا نیروها بمونن تا لحظه آخر مقاومت کنن بجنگن تلفات بدن شهید بدن بعد یه سری محورهای دیگه برادرای دیگه با کوچکترین مقاومت عقب نشینی کنن. The Situation of Mehdi is a different narrative, far from the cliches about one of the most influential commanders in the 8-year history of the war in 6 scenes. Unlike many war movies, Hadi Hejazifar tells the story of his movie very poetically. He creates very simple situations in order to introduce martyr Mehdi Bakeri. And eventually all of those culminate in the final scene of the movie. Although the Situation of Mehdi is a biopic of Mehdi Bakeri, it tells us the story in a very different way from what we're used to seeing in Iranian cinema. The individual in this movie is very important, and of course, Hadi Hejazifar has been able to show us Mehdi Bakeri in a very different light. His minimalist and poetic approach gives us a new Mehdi Bakeri. از اول پروژه این گونه تعریف شد که یک سریال 7 قسمتی سیما فیلم میخواد تولید کنه و با یک نسخه سینمایی که دعوت به بازی شد و بعد در ادامه در واقع پیشنهاد کارگردانی داده شد. یکی از قرارهای اولی هم این بود که معلوم بود یا مشخص بود که قراره یه نسخه سینمایی داشته باشیم و یه نسخه سریال که خب قدم اول یک همچین کاری که موضوع واقعی داره پژوهش گسترده و زمانبر برای اینکه با ابعاد مختلف موضوع آشنا بشه. در نهایت با همراهی دوستان، با همراهی تیم درجه کم کار به سرانجام رسید با یک نتیجه قابل قبول، هرچند خیلی خیلی بهتر از این میتونست باشه. اگر فیلمنامه ما خوب به نظر میرسه مدیون ساخت خوب فیلمه، یعنی مدیون هنر گروه اجرایی که اجرای خیلی خوبی از فیلمنامه داشتن و فیلمنامه لحظاتش، دیالوگاش، کلماتش، میزانسنا، همه چیز به بهترین شکل وقتی اجرا میشه حق مطلب
ادا میشه. ما توی پژوهش و انتخابی که کردیم این بخش ها رو در واقع مد نظر قرار دادیم که یک چهره واقعی و نه لزوما دست نیافتنی از یک کاراکتر رو ارائه بدیم. من فکر میکنم و پرداخت رئالیستی، پرداخت به جزئیات، فکر میکنم اینا چیزایی که تونست اعتماد مخاطب و نسبت به کار ما جلب بکنن. بچه‌ها ساکت لطفاً یه تمرکزی بکنید. آماده فیلم برداری باشین لطفاً. هیئت داوران 40مین جشنواره فنج سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی را اهدا می‌کند به ایمان کرمیان برای فیلم موقعیت مهدی. تو بیا احمد، نمیدونی اینجا چه خبره. آرزو میکردم کاش تو هم اینجا بودی، شنیدی؟ سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری را اهدا می‌کند جناب آقای مسیح حتپور برای فیلم موقعیت مهدی. بهترین فیلمی که تا حالا کار کردم. سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را اهدا می‌کند به جناب آقای مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم موقعیت مهدی. Although the situation of Mehdi is a sacred defense movie, it is very different in many ways from movies of the same genre that we have seen and we are familiar with. The main and most important difference is that the family plays a very important role in narrating the story. Another important feature of this movie is that it is in the Azeri language, and that, of course, makes it very different from many movies that we've seen in Iranian cinema. فیلم به زبان ترکی هست، بخش عمده‌اش. دوست دارم اینو اعلام کنم. ما توی تبلیغات هامون هم اینو گفتیم، با زیرنویسه، ولی یک ترکی سلیس روون با یک زیرنویس به شدت ساده و خوانا که فکر نمی کنم مزاحمتی ایجاد کنه برای ارتباط گرفتن با تماشاگر، با توجه به چیزی که توی سالن ها دارم میبینم. این فکر می‌کنم یه فیلم سرگرم کننده است درباره روابط خانوادگی توی دهه 60. به چند علت میتونه جذاب باشه. یکی این که اصلا ببینیم 30 سال پیش 40 سال پیش چگونه بود زندگی یا رابطه ها، عواطف، محیط. چون تلاش زیادی شده برای واقع نمایی توی این فیلم، میتونه یکی از کنجکاوی‌ها این باشه که بریم ببینیم اون موقع روابط چطور بود. من یه چیزی رو توی این فیلم که خیلی دوست داشتم این بود که فقط به قسمت جنگ نپرداخته بود. با اینکه خب فیلم جنگیه، مهدی باکری رو ما اصولاً توی همین موضوع ها میشناسیم، ولی این نظر من خیلی خاص بود که ما به روابط عاشقانه و خانوادگی اونها بیشتر پرداختیم و نشون دادیم که مهدی باکری و حمید باکری علاوه بر این که خیلی توی میدون جنگ موفق هستن، توی خانواده هاشون هم روابط خانوادگیشون هم خیلی موفق هستن و امیدوارم که الگویی برای یک سری از مردممون باشن. واقعا میتونم بگم قهرمان زندگی من خسرو بوده، مهدی باکری بوده، حمید باکری بوده. واقعا اینا قهرمان بودن. من رولای زمانی وقتی که میرفتم سر صحنه، اون انفجارایی که کنارم میترکید، ما اونو تو 20 ثانیه نشون دادیم، ولی اونا 6 روز بیدار بودن. خسرو ملازاده فیلم 6 روز بیدار بود. من توی خشمان 20 تا فشنگ پر کردم و 20 تا فشنگ باید تو مدت 30 ثانیه رها می‌کردم. و اینکه وقتی که 30 ثانیه یه پلانو می‌خواستم بردارم، وقتی که پلان تموم شد به نفس افتادم. یعنی کل انرژی واسه اون 30 ثانیه رفت و گفتم وای خدایا واقعا چطوری اینا 6 روز بیدار بودن. یک سال و نیم دنبال این هلیکوپترها بودیم. بالاخره اومد. هیئت داوران 40مین جشنواره فیلم فنج سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول را اهدا می‌کند به هادی حجازی فر برای فیلم موقعیت مهدی. سیمرغ بلورین بهترین فیلم را اهدا می‌کند به موقعیت مهدی جناب آقای حبیب الله والی نژاد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر. The situation of Mehdi was warmly welcomed in the 40th Fajr Film Festival and also when it was released. In the span of only 3 days, it made about 500 million tomans. And of course, this is very interesting because the younger generation who have no experience of the war were able to see
the events of those days and what Iran looked like in the 80s. استقبال مخاطبین شگفت‌انگیزه و امیدوارم که ادامه داشته باشه و فکر میکنم ما و گروهمون بهترین جایزه رو با همین استقبال مخاطبین بگیریم. میگم امیدوارم ادامه داشته باشه، مردم بیان فیلمو ببینن. چرا این فیلم رو باید ببینیم؟ به خاطر اینکه سبک زندگیمون خیلیامون باید عوض بشه. به خاطر اینکه الگوهای درست برای زندگیمون انتخاب کنیم. به خاطر اینکه آدم‌های بزرگی که سهم خیلی بزرگی توی این مملکت دارن شناخته بشن. واقعا برای جامعهمون نیازه و همسن ساله خودم که تو این سن واقعا بفهمم و فراموش نشه. در حد من حتی میتونم بگم که مهدی باکری فقط یه عکسی ازش دیدم و فقط یه اسمی، اونم این عکس رو تو چه تایمی دیدم، تو اون تایمی که من قرار بود این کارو کار کنم. من فقط اصلا اسم ایشون هم نشینده بودم و این خیلی بده. واقعا نوجوانی همسن سال خودم اسم باکری رو ندونه، اسم قهرمان رو ندونه. برخلاف تصور این فیلم صحنه‌های بامزه یا کمدی داره، یعنی صحنه‌هایی که مفرحن و اونقدرا که شاید توی تبلیغات به نظر میاد فیلم جدی و خشک و عبوسی نیست. میتونه سرگرم کننده و مفرح باشه. فیلم کنار تمام جنبه‌هایی که داره، جنبه سرگرم کننده‌ای داره، قصه‌ش رو راحت روایت میکنه، با احساسات مخاطب سر و کار داره، سعی میکنه به جاهایی شوخ و شنگ باشه و به نظرم تمام عناصری ارتباط مخاطب رو داره و در کنارش هم خب راجع به یکی از مهمترین شخصیت‌های معاصر جنگ 8 ساله فکر میکنم نقش تعیین کننده و مهمی میتونن داشته باشن این فیلم‌ها. یعنی فیلمایی که درباره قهرمان‌های واقعی ما ساخته میشن بخشی از هویت فرهنگی ما رو شکل میدن به مرور زمان. خیلی چیزا میتونم بگم که یاد گرفتم تو کار، چه از لحاظ مرام معرفت، چه رفاقت، و از خود آقا هادی خیلی چیزا یاد گرفتم و میتونم بگم که برای من یه مسیر جدیدی شد توی سینمای ایران، نه تو سینما، توی زندگیم. میتونم بگم که مسیر جدیدی تو زندگیم برداشتم با این کار. Salcağırdınız mübarek. من biliyle sana diyeyim sana ihtiyacım var leşirdi. Sen ha vakti asıl verirsen ben varım. Hem ustadın bir takım. Osman, ben Mehdi Bakeri نیستم. Mehdi. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازیفر. Movies that narrate real stories from the war and are about real heroes and commanders of the war are numerous in Iranian cinema. But one that always sticks to mind is a movie that depicts the story of Haj Ahmad Mutawassilian, one of the true heroes of the 8-year Iran-Iraq war. Let's look at some parts of the movie called Standing in the Dust by Mohammad Hossein Mahdavian. اگر ما به ملت بگیم 10,000 کیلومتر زمین دیگه هم آزاد کردیم، ملت میپرسن خرمشهر رشید احمد بابا این دستگل نیومده که بچسبونه، بگید بیاد این وقت بچسبونه دیگه.
And that brings us to the end of another edition of Cinema iFilm. Thank you for watching. I hope you enjoyed the show, and if you've missed any part of it, you know that you have access to our entire archive at en.ifilmtv.tv. Until next time, goodbye.